Good morning, my dear students. We finished few examples for valence bond theory, especially for coordination number 4 complexes. Example tetracarbonyl nickel and tetrachloronickelate, tetracyanonickelate 2 anions. So for these complexes, we completed applying valence bond theory. So here we observed the nature of geometry, the type of geometry, the type of hybridization, magnetic property, etc. So now in this video I am going to discuss about the geometry of the complexes for coordination number 6. So here in this slide, especially 4 and 5, these two, 4th one and 5th one, these two are octahedral complexes, that is coordination number 6 complexes, that is hexafluorocobaltate 3 anion and hexamine cobalt 3 cation. So is manamu ప్రీవియస్ వీడియోలో వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతాన్ని అప్లై చేసి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అంటే సమన్వయ సంఖ్య 4 సంశ్లిష్టాలను డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో సంశ్లిష్టాల యొక్క నిర్మాణము, సంకరీకరణము, అయస్కాంత ధర్మము, ఏ రకపు సంశ్లిష్టం అది, అంతర్ సంశ్లిష్టమా, బాహ్య సంశ్లిష్టమా అనేది మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినాము. సో ప్రజెంట్ వీడియోలో సమన్వయ సంఖ్య 6 సంశ్లిష్టాలైనటువంటి ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్కు తీసుకున్నాను. రెండింటిలోన కామన్గా మెటల్ ఆర్ మెటల్ అయాన్, హియర్ ఇట్ ఈజ్ కోబాల్ట్, దట్ ఈజ్ ఇన్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో కోబాల్ట్ +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉన్న 2 సంశ్లిష్టాలను తీసుకున్నాను. సో one is anionic complex and another one is cationic complex. So here structure of hexafluorocobaltate 3 and structure of hexamine cobalt 3 discuss చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో so first one is hexamine cobalt 3 cation, hexamine cobalt 3 cation. So here cobalt is in +3 oxidation state. So in this complex cobalt is in +3 oxidation state. So actually cobalt atomic number is 27. So cobalt atomic number is 27, but here in this complex it is having +3 oxidation state. So its general configuration or its outermost configuration is 3d7 4s2 4p0. So cobalt is a 3d7 system. సో కోబాల్ట్ పై సంశ్లిష్టంలో +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉంది. అంటే హెక్సామిన్ కోబాల్ట్ 3 సంశ్లిష్టంలో కోబాల్ట్ +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉంది. సో యాక్చువల్గా కోబాల్ట్ పరమాణు సంఖ్య 27. దీని బాహ్యకర్పరపు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం తీసుకుంటే 3d7 4s2 4p0, 3d7 4s2 4p0. అయితే ఇక్కడ ఈ సంశ్లిష్టంలో ఇది +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉంది, అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్లను. సో హియర్ ద కోబాల్ట్ ఈజ్ ఇన్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దట్ మీన్స్ it lost 3 electrons. So 4s0 3d6. So 3d6 4s0 configuration. So in outermost orbit cobalt in +3 oxidation state having configuration 3d6 4s0 4p0, 3d6 4s0 4p0. So here the cobalt is having coordination number 6. So ఇది ఎన్ని వేకెన్సీ చూపించాలా, 6 ఆర్బిటాల్స్ను, ఎంటీ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ను చూపించాలి. సో ఇన్ outermost orbit it must show 6 vacant orbitals. So here NH3 in this complex is a stronger ligand. సో ఈ సంశ్లిష్టంలో అమీన్ NH3 అన్నది బలమైన లిగాండ్. సో అకార్డింగ్ టు valence bond theory ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద presence of stronger ligand in this complex, the d electrons of cobalt they follow opposite to Hund's rule and the pairing will takes place. The d electrons of cobalt they takes pairing. సో కోబాల్ట్ +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో బలమైనటువంటి NH3 లిగాండ్ను కలిగి ఉండడం వల్ల 3d6 అంటే ఎట్లా ఉండాలా, dxyలో 2, dyzలో 2, dx2లో 1, అంటే 6 ఉండాలి.
ఆరు ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 ఆర్బిటాల్లో ప్రవేశించి తర్వాత DXYలో 2 ఉండాలి. సో DXYలో 2, DYZలో 1, DXZలో 1, DX² - Y² 1, DZ² 1 ఉంటాయి. 3D6 అంటే. బట్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగర్ లిగాండ్ NH3 ఆ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు అన్నీ ఏమైపోయినాయి D ఆర్బిటాల్లోవి దే ఫాలో ఆపోజిట్ టు హున్స్ రూల్. హున్స్ నియమానికి వ్యతిరేకంగా ఎలక్ట్రానులు జతకూడడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే సో ఎలక్ట్రాన్స్ పెయిరింగ్ జరిగింది. యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది DXYలో 2 ఉంటాయి, DXYలో 2, DYZలో 1, DXZలో 1, DX² - Y² 1, DZ² 1 ఉండాలి. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగర్ అమీన్ లిగాండ్ సో ద D electrons of cobalt they are following opposite to Hund's rule and the electrons will be paired. సో పేర్ అప్ అయిపోయి 3D6. ఇంకా ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ వేకెన్సీ చూపిస్తుంది? సో Dలో 2, సో ఇన్ D 2 ఆర్బిటాల్స్, 4s1, 4sలో 1, 4pలో 3. సో కలిపితే ఎన్ని అవుతాయి? సో D2sp3. సో D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్లో పాల్గొంటుంది. So here in this complex cobalt in +3 oxidation state it participates in D2sp3 hybridization. So cobalt ఏ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటోంది? D2sp3 సంకరీకరణ. ఎన్ని ఆర్బిటాల్లో వేకెన్సీ చూపిస్తోంది? 2 D ఆర్బిటాలు, 1 S ఆర్బిటాలు, 3 P ఆర్బిటాలు. కలిపితే ఎంత? 6 ఆర్బిటాల్స్, 6 outermost orbitals are vacant. సో ఎందుకు 6 చూపిస్తోంది అంటే because in this complex cobalt is in coordination number 6. So the complex is in this complex cobalt is having coordination number 6 కాబట్టి 6 vacant orbitals చూపిస్తుంది. సో ఏమి హైబ్రిడైజేషను? D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఏ D ఆర్బిటాలు కోబాల్ట్ది? సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ D orbital is participating in hybridization means here N-1 D orbital. సో మెటల్ అయాన్ అయిన కోబాల్టు యొక్క ఏ D ఆర్బిటాల్ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటోంది అంటే N-1 D ఆర్బిటాల్. సో 4s 4p, D వచ్చేసి 3D కాబట్టి N-1 D ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. సో దట్స్ వై దిస్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్నర్ కాంప్లెక్స్. సో ఇది ఏం సంశ్లిష్టమైంది? అంతర సంశ్లిష్టం. సో ఇంకా 6 NH3 ligands they donate each will donate 1 pair of electrons, thereby overall 12 electrons will be accommodated. So 12 electrons will be accommodated here. So in red line, in red mark, so 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6 orbitals lo these 12 electrons are accommodated. So according to valence bond theory, so any number of vacant orbitals ఉంటాయి, ద మెటల్ ఆర్ మెటల్ అయాన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందో ఆ నెంబర్కు ఈక్వల్గా ఆర్బిటాల్స్ని వేకెన్సీ చూపిస్తోంది. సో అక్కడ లిగాండ్ ఇచ్చే 6 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ను అకామిడేట్ చేసింది. సో ఇది ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెగ్జామ్ ఇన్ కోబాల్ట్ 3. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్నర్ కాంప్లెక్స్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ అప్ అయినాయి, ఏవి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. కాబట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. సో డయా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఎందుకంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడ కంప్లీట్గా జతకూడి ఉన్నాయి, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఏవీ లేవు. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ డయామాగ్నెట్. ఇది డయా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది ఇన్నర్ సంశ్లిష్టం. అంతర్ సంశ్లిష్టం అని ఎందుకు అంటున్నాము? N-1 D ఆర్బిటాల్ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటోంది కాబట్టి ఇది అంతర్ సంశ్లిష్టం అన్నాం. నెక్స్ట్, సో ఇన్నర్ కాంప్లెక్స్, లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. ఎందుకు? అన్ని పేరప్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. సో లో స్పిన్ సంశ్లిష్టము, అంతర సంశ్లిష్టము, అయస్కాంత ధర్మం వచ్చి డయా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. సో ఇవన్నీ మీరు ఒక్కొక్క కాంప్లెక్స్కు ఎగ్జాంపుల్, ఒక్కొక్క కాంప్లెక్స్కు ఈ పాయింట్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్, another complex, another coordination number 6 complex, that is anionic complex hexafluorocobaltate 3 anion. Hexafluorocobaltate 3 anion.
హెక్సాఫ్లోరోకోబాల్ట్ 3 యానయాన్లో మెటల్ ఆర్ మెటల్ అయాన్. సో ఫస్ట్ తీసుకున్న కాంప్లెక్స్లో కూడా కోబాల్టే, ఇక్కడ తీసుకున్న కాంప్లెక్స్లో కూడా కోబాల్టే. సో హియర్ ఆల్సో ద కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ +3. సో ప్రీవియస్ లాగానే ఇక్కడ కూడా +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేటు. బట్ ఇక్కడ దానికి ఆ కాంప్లెక్స్కు ఈ కాంప్లెక్స్కు డిఫరెన్స్ ఏమి అంటే, సో బోత్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 complexes, but so first hexamine cobalt 3, in that amine is stronger ligand. Here F, that is fluoro, it is weaker ligand. సో స్ట్రాంగర్ లిగాండ్ అప్లికేషన్ చూసినాము. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీకర్ లిగాండ్ అప్లికేషన్ చూద్దాం. సో హియర్ కోబాల్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 3d7 4s2 4p0. So 3d7 4s2 4p0. But in this complex cobalt is in +3 oxidation state. So 3 electrons will be lost by that cobalt. So thereby it shows 3d6 4s0 4p0. సో ఈ సంశ్లిష్టంలో +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి బాహ్య కర్పరంలో అంటే ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోయింది, డిలో నుండి 1 ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయింది, 7లో 1 పోతే ఎంత 6. కాబట్టి 3d6 4s0 4p0. సో 3d6 4s0 4p0. మరి ఇక్కడ కోబాల్ట్లో ఉన్న డి ఎలక్ట్రాన్స్ అవి హున్స్ నియమాన్ని పాటిస్తాయా, హున్స్ నియమానికి వ్యతిరేకంగా పాటిస్తాయా అంటే, సో హియర్ ఎఫ్, దట్ ఈజ్ ఫ్లోరో, ఇట్ ఈజ్ ఏ వీకర్ లిగాండ్. ఇది బలహీనమైన లిగాండ్. సో బలహీనమైన లిగాండ్ అవి ఉండడము వలన ఇక్కడ కోబాల్ట్ యొక్క డి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ హున్స్ నియమం ప్రకారము మొదట ప్రవేశించడము, తర్వాత జత కూడడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి 3d6 4s0 4p0లో dxyలో 1, dyzలో 1, dxzలో 1, dx² - y² 1, dz² 1. సో ఫస్ట్ ఇనీషియలీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఎంటర్, లేటర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ పెయిర్డ్. సో 3d xyలో 1 ఎంటర్ అయింది, తర్వాత పేరింగ్ జరిగి సో dxy2 అవుతుంది. dxy2 dyz1 dxz1 dx² - y² 1 dz² 1 అయింది. సో వీకర్ లిగాండ్ కాబట్టి ఫ్లోరో, సో అదే కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు. ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఇన్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3d6 4s0 4p0. సో బట్ మనకు ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 6. సో ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ కోబాల్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. సో కాబట్టి ఇది ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ వేకెన్సీ చూపించాలా, 6 ఆర్బిటాల్స్ను వేకెన్సీ చూపించాలా, 6 ఆర్బిటాల్స్. బట్ ఇక్కడ ఉండేదని 1 ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉంది, 3 పి ఆర్బిటాల్స్. కాబట్టి ఇట్ నీడ్స్ another outermost orbit, that is 4d orbital. సో 4d ఆర్బిటాల్ను ఇది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది, 4d ఆర్బిటాల్ను తీసుకుంది. సో అచ్చండి ఇక్కడ 3d6 ఇది నిండిపోయింది. సో 3d6 కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాబట్టి 3d6లో ఇంక ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంట్రీ ఉండదు, లేదు ఫ్లోరో ఇచ్చే లిగాండ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఇది స్వీకరించదు, కంప్లీట్గా ఉండిపోయింది. సో కాబట్టి 1s ఆర్బిటాల్, 3p ఆర్బిటాల్స్ px py pz అండ్ 2d ఆర్బిటాల్స్. సో 1s ఆర్బిటాల్, 1s ఆర్బిటాల్, 3p ఆర్బిటాల్స్, 2d ఆర్బిటాల్స్ కలిపితే ఏమవుతున్నాయి 6 ఆర్బిటాల్స్. sp3 d2 hybridation. So here in this complex cobalt is participating in sp3 d2 hybridization. So the electronic structure is, so ఇక్కడ వేసినట్టు 3d6. సో వీకర్ లిగాండ్ కాబట్టి 3d6 అది డిస్టర్బ్ కాదు. సో హున్స్ రూల్ను బేస్ చేసుకొని 3d6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ 6 ఫ్లోరో ఇచ్చేటువంటి 12 ఎలక్ట్రాన్స్. సో కంప్లీట్గా d2 sp3 d2 హైబ్రిడేషన్. సో కాబట్టి ఇది కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇన్ హెక్సాఫ్లోరో కోబాల్టేట్ 3 కోబాల్ట్ the cobalt d electrons they follow Hund's rule. అవి హున్స్ నియమం ప్రకారమే ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా ఫ్లోరో ఇచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ
sp3d2. సో sp3d2లో ఇక్కడ అకామిడేట్ అయినాయి ఓవరాల్గా 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ అకామిడేట్ అయినాయి, 12 ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడ అకామిడేట్ అయినాయి. సో ఇది నెక్స్ట్, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్? ఇట్ ఈస్, సో ఏ డి ఆర్బిటాల్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది హైబ్రిడేషన్లో? అవుటర్ డి ఆర్బిటాల్, దట్ ఈజ్ ఎన్డి ఆర్బిటాల్. సో ఎన్డి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ హైబ్రిడేషన్. సో దట్స్ వై దిస్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ అవుటర్ కాంప్లెక్స్. సో అవుటర్ కాంప్లెక్స్ అయింది. నెక్స్ట్ అవుటర్ కాంప్లెక్స్, అండ్ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్. సో high spin complex, outer complex, and having paramagnetic property. Geometry is octahedral geometry. So coordination number 6 complexes ku em geometry untundi, octahedral nirmanamu kaligi untayi. So hexafluorocobaltate 3, in hexafluorocobaltate 3 fluoro is weaker ligand, so that's why the formed complex is outer complex or high spin complex having magnetic property, paramagnetic property, and having geometry octahedral geometry. So sp3d2 hybridation. So ఇవన్నీ విషయాలు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో సేమ్ అక్కడ ఇచ్చినదే ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ చూడండి. సో ఇది యాక్చువల్గా కరెక్ట్ అరేంజ్మెంట్. సో sp3d2 చూడండి ఇక్కడ sp3d2. సో sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ ఇక్కడ. సో sp3d2 హైబ్రిడేషన్. సో ఇవన్నీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. సో పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ, అవుటర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ హ్యావింగ్ జామెట్రీ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ. సో ఇది 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కాంప్లెక్సెస్కు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అప్లై చేసి దాని స్ట్రక్చర్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం. సో దీంతో మనకు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ పాస్టులేట్స్, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఫ్యూ కాంప్లెక్సెస్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4కు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. నెక్స్ట్ స్ట్రాంగర్ లిగాండ్స్ ఉన్న కాంప్లెక్సెస్, వీకర్ లిగాండ్స్ ఉన్న కాంప్లెక్సెస్, లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్, హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఇన్నర్ కాంప్లెక్స్, అవుటర్ కాంప్లెక్స్కు ఎక్స్ప్లెనేషను సో ఇచ్చుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో లేదా నెక్స్ట్ వీడియోలో వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ డ్రాబ్యాక్స్ చదివేస్తే అక్కడికి మనకు కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ యొక్క వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ.